ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, हर एक सेवादार का, हर एक बंदे का सुभाव किदां दा होना चाहिए। क्योंकि करंथियां 13 अध्याय कई बार आप पढ़ते हैं, प्रभु के वचन च लिखा भावें तू स्वर्गदूतां दियां बोलियां बोल, लिखिया ना, जे तेरे विच प्यार नहीं तो तू छंछन करने वाले की आ। लिखिया कि नहीं लिखिया? अज मेरे भैन भरा वेखो, थोड़े दिन तक मैं वीडियो वेख रहा यूट्यूब ते वीडियो वेख रहा, तो वो ऊपर एक टाइटल दिता कि चमत्कार। जद सिंगल ना कर पुत, हालेलुया। उत्ते लिखा चमत्कार। वो खुदा दे बंदे ने एक गल बोली, कहंदा सिर्फ प्यार करना शुरू कर दो तो चमत्कार अपने आप होने की हो जाने आ। आंदा प्यार करोगे तो चमत्कार ही चमत्कार, एक चमत्कार नहीं। कहता जो एक दूजे नाल प्यार करोगे ना, एक दूजे उधर चल जा पुत, मेरी बैक साइड ओ साइड चल, उधर साइड हो जाओ। उन्हें कहा तो प्यार करोगे ना एक दूसरे नाल तो ऑटोमैटिक तेरे जीवन च की होणगे? चमत्कार। कहंदा मुर्दे नूं बस हौली च पैर मार गए, उठ जा यीशु दे नाम, आंदा उस वेले उठ के तुरना की कर देगा। अज आपां मैरिकल कहने, मैरिकल होण ते प्यार साडे अंदर है ही नहीं है। प्यार ही नहीं है। एक दूजे नूं आपां गलत बोलते हैं, एक दूजे की जैलसी करते हैं, एक दूजे तो नफरत करते हैं। देखो जी आपां प्रभु यीशु दे बच्चे हैं तो प्रभु यीशु ने सानू की आदेश दिता? ये चीज़ों को तुसीं इंपोर्टेंट नहीं समझते। मैनू पता बहुत सारे लोग बाइबल नूं समझते कि कोई नहीं उदा ही आ, तो जे आपां धब्बड़ थले सुट्टीए भुंजे डिगड़ा हो तो फिर मना वाह वाह वाह, फिर ताड़ियां मारनियां। ये नहीं पता भी इनू सैट करके ही वो काम होने आ। जिन्हें चंगा होना वा, सब तो पहले जिन्हें चंगा होना वा तो जिदे द्वारा प्रभु ने चंगा करना वा, उन्हां दोवां दा सुभाव किदां दा होना चाहिए? पास्टर दा सुभाव भी वधिया होवे ते जिन्हें चंगाई लैनी उहदा भी सुभाव फिर की होवे? फिर परमेश्वर तुहाडे जीवन च की करेगा? समझ लगी कि नहीं? उधर पास्टर जोर लाई जाता चंगे हो जाओ, तो भाई साहब अपने मूँह के शब्द नहीं बदलते तो कितना चंगे होणगे? 2-4 बार मीटिंग वेखणगे, फिर कोई होर पास्टर दे कोल चल जाणगे, पिछे दुध को सामर्थ वाधे दे को घट आ। पिछले बुधवार में एक वचन बोलिया ही कि जिहड़ा खुदा दा दास आशा पातशाह सी, जदों ने शक किया उसदे जीवन च एक प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? पिछले बुधवार कितना वधिया वचन सी कि आशा ने शक किया कि मैं पहलों 5 लाख ना 10 लाख नूं हराता, अगली बार उन्हें प्रभु ते भरोसा नहीं किया। उन्हें की किया? उन्हें राजे दे नाल कंप्रोमाइज कर लिया। तो प्रभु ने कहा तू मेरी नहीं गल मनी, तू राजे ते भरोसा किया। इधर मेरे ध्यान दो। अज मेरे भैन भरा बाइबल वाले बनो, घर दे विच मैनूं पता बहुत सारियां प्रॉब्लमां वा, तारी खिज खिजाई सानू भी बड़ा कुछ बोलता, गुस्सा तो सानू, पर असीं आने कि जे असीं उहदी गल मान ली तो फिर कोई मैरिकल नहीं होना, कोई तुहाडी जिंदगी नहीं बदलनी, कोई तुहाडे घर दी मैं कहण दी यह चीज़ नहीं होनी। कारण की? सुभाव साडा। किन्ने लोकां नूं समझ लगी? प्यार ही करना शुरू कर दो तो चमत्कार चुटकी दे नाल ही की आ, क्योंकि प्यार कौन आ? सारे बोलो प्यार कौन आ? पिछले संडे मेरा वचन सी प्यार ते, पर अज मेरा वचन आ सुभाव ते। किन्ने लोग सुनदे? पिछली बार प्यार ही, पर इस बार की आ? तुहाडा सुभाव। तुसी चर्च दे मैंबर जे, बैपटाइज हो गए, हुण तुहाडा रहना बहना खलोना उठना बैठना किदां वा? पवित्र बाइबल नूं जदों ध्यान दे के पढ़ोगे, एक वचन खोलांगे आपां फिलिपियां ओदा 2 नंबर चैप्टर। अज देखना एक सेवादार, एक वलंटियर, एक कवैर, कलीसिया और पास्टरां दा सुभाव हो जाएगी। तो जे इदां दे सुभाव नहीं तो फिर सानू इदां दे सुभाव बनाउण दी की आ लोड़ की नहीं लोड़? तुसीं कहोगे प्रभु जी हुण वेखो जदों वचन पढ़दे आपां एक मैथ्यू 7:21, किन्ने लोगों ने पढ़िया मैथ्यू 7:21? मैथ्यू 7:21 मैं क्या किन्ने लोगों ने पढ़िया? मत्ती दी इंजील 7:21 सानू की सिखाउंदी आ? तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूह इनाम में पाता है। तेरे शून्य से, यीशु के शून्य से मेरा जीवन कितना बदलता जो पवित्र वचन की समझ की होएगी। ग्लोरी ते स्टोरी
ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗਲੋਰੀ ਵੇਂਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਿਸਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ 2 ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਅੱਖ ਝਮਕਦਿਆਂ ਦਰਦ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਹੇ। बस क्योंकि शब्द जो मैं प्रेयर करदा बहुत सारे सीक्रेट है, मैं यूट्यूब ते नहीं बोलांगा, मैनू लोड़ ही नहीं, क्योंकि सीक्रेट है मैं थोड़ी दे दी। भगती जी भेज दी है, भेज ही देता तो फिर साडे को किन्ने आना, किन्ने लोग सुनते नहीं देवांगे, अलैदगा च दसांगे नहीं दसांगे। यूट्यूब ते नकल मारन वाले बड़े बैठे आ, कड्डणगे वेखणगे इत्थों यार पास्टर ने आ पढ़िया, बाद च आखदा लै नाल ही ठीक हो गया। क्यों दसीए, समझ लगी कि नहीं? क्योंकि मेरे जीजो हर गल दा एक भेत आ। प्रभु यीशु भेत दी सेवकाई कीती। पलूस की कहंदा भगती दा की आ, बस फिर ये भेत आ। इनू पुछ लो कितना टाइम लगा। और ब्रदर बैठे पिछे कहंदे टीका भी लवा लिया, सवेरे भी दवाई लियांदी, शामी भी लियांदी, प्रेयर भी कराई, असी भी कंन विच पूर पढ़िया, पर फर्क की आ। पर लूका 10:19 च लिखिया कि मैं अपने चेलियां नू सप दे बिच्छूआं नू लताड़न दा की दिता वा। ऐदा ही मारी चुटकी ते डल कुड़ी, कहंदी उस वेले ठीक। जो प्रेयर शुरू की शैतान सीधा मेरे को ही आ गया, आंदा मैं फड़िया। मैं कहा हुण भज्जण लई राह जुत्ती जत्ती पाई कि नहीं, हुण भज्जणा किहड़े पासे दी है। बस 1 मिनट लगा, चल आओ दौड़ गया। 2 मिनट बाद हाँ कर जाके आए तो कहंदे बिल्कुल उस वेले ठीक हो गई। किन्ने कीता? मैं तां कहना पवित्र वचन दी तुहानूं समझ होनी चाहिदी आ, ते पवित्र आत्मा तुहाडे कोल होना की आ, ये 2 चीज़ां। इधर ध्यान दो सारे, इदा 2 उंगलां करो मेरे नाल, ये 2 चीज़ां होनियां की आ, करो। 2 उंगलां आगियां नहीं तुहाडियां, जिन्हां दे आगियां करो। पहले नंबर ते बाइबल, दूसरे नंबर ते पवित्र आत्मा। जे 2 चीज़ां नहीं आ तो तुहानूं कदी समझ नहीं लगनी शैतान करन दिया कि प्रभु करन दिया साडे घर च प्रॉब्लम। समय लगेगी नहीं। जो तो प्रभु दे नियम तोड़ांगे तो फिर प्रभु तुहानूं कहेगा फड़ जरा गिच्ची तोड़े दी, समय लगेगी नहीं। तो जो तुहानूं पता कि मैं प्रभु नाल सही चल रही हाँ, मैं प्रभु नाल मेरा रिश्ता कायम आ, हुण मैनूं शैतान प्रॉब्लम की आ, किन्ने लोग सुनदे। फिर बाइबल ते आत्मा, ये 2 चीज़ां साडे कोल होणियां की आ, समय लगी। पर सब तो पहला साडा सुभाਅ, जो सुभाਅ ठीक हो गया बाइबल भी तुहाडे जीवन च आनी आ, समय लगी। ते आत्मा ऑटोमैटिक तुहाडे अंदर एंटर की आ। जिहड़ा मैं बोलांगा फिर सुभाਅ नूं तो पहले रखिया गालां दे वाला, गालां कड्ढण वाला, खिज वाला, तो प्रभु किते खिज विच आवेगा? प्रभु आएगा इहो जी जगह ते, इह जगह ते शैतान आ। यकूब दी पत्री 3:16 जो पढ़ते ना, लिखा जिते धड़ेबाजी ते ईरखा हुंदी आ, उत्ते हर भांत दा मंदा काम। घर दी घर वाले ने ईरखा कर दी है, गवांढी गवांढी ने ईरखा करदा, घर च 24 घंटे तड़ 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 तड़। परमेश्वर ने उत्ते की लैण आउणा? परमेश्वर है उत्ते, बोलो परमेश्वर। मैं तुहानूं कह वेखो तुसीं प्रेयर भी ना करो, जो 12-2 दी प्रेयर भी छड्ड दो, खत्म कर दो, ना करो। सिर्फ एक दूजे नूं चंगा बोलना की कर दो, तो जो तुहाडीआं प्रेयरां दे उत्तर की करनगे। इधर 12-2 दी प्रेयर करनी, फिर तीदी भैन दी करनी, तो प्रेयर दा ते फायदा कोई नहीं होया। किन्ने लोग सुनते हैं? देखो मेरे भैन भरा, प्रभु जो रूल रेवलेशन, प्रभु रूल दे विच है, वो रूल तो बिना कोई काम थोड़ी करता। तो ये सोचते कि चल ठीक है हुण बाइबल भी पढ़ लांगे नाल ही, तो शायद प्रभु साडे जीवन च काम करेगा। पर काम तो पहला तुहानूं अपने सुभाਅ नूं की करना पैना। अज आपां सुभाਅ वेखना, अज वेखने भला भी साडा असीं सही चल रहे हैं। जे नहीं चलदा वचन लिखो ते मेरा सुभाਅ अपनी डायरी च लिखो, अपनी डायरी च लिखो कि मसीह दा सुभाਅ साडे आदर्श। पहले नंबर ते आ कि प्रभु यीशु दा सुभाਅ की आ, ते असीं चेले प्रभु दे बच्चे आ, बपतिस्मा लैके चेले आ। हुण साडा सुभाਅ किदां दा? बपतिस्मा लैण तो पहलों की ही ते बपतिस्मा लैण तो बाद च की आ? इधर मेरे नाल ध्यान दो सारे। लोकां दी टेंशन ना लो, आपां नहीं टेंशन लेंदे, समय लगी। जिहदे अंदर खुदा दी चाहत है ना, चाहत उहनूं कहण दी लोड़ नहीं, उहने अपने आप ही होना। तो जिहदे अंदर चाहत नहीं है उन्होंने फिर कई भी जोग उन्हें तां भी नहीं होना। इन्हां चीज़ां नूं मैं खत्म करता। मैं धन्यवाद प्रभु दा, हालेलुया। सब मेरे नाल खोलो। सब तो पहलों बाइबल च लिखो मसीह दा सुभाਅ, तो अगे लिखना साडा भी सुभाਅ इदां दा जे नहीं आ, ते अज भी मसीह साडे नाल नहीं आ।
किन्ने लोग सुनते अज वेखना कि जे ये गल्लां साडे अंदर नहीं आ तो भी साडे अंदर पिछले संडे की वेख्या पिछले संडे प्रभु ने सानू दसिया कि जे तू अपने भरा नाल प्यार करदा तो मैं तेरे विच रहना तो तू मेरे विच की आ लिखिया ना। दूसरा उहदे 4 दी 20 की लिखिया प्रभु ने आख्या तू कहना मैं तेनू प्यार करदा ते अपने भरा नाल तू वैर करदा। प्रभु ने आख्या जिन्नू तू वेखदा उहदे नाल तू प्यार नहीं करदा जिन्नू तू वेखदा मतलब कि जिन्नू तू नहीं वेख्या तू उहदे नाल किद्दां प्यार करदा हैगा। किन्ने लोकां नूं समझ लगी है ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਕਦੋਂ ਡਾਂਟਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਚਰਚ ਆਉਣ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੇ ਚਰਚ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। पर अज सब तो पहला आपां वेखना असीं जीसस दे बच्चे आ असीं ड्यूटी लई आ असीं काम करदे आ पर साडे सुभाਅ इदां दे जिदां दे प्रभु दा सुभाਅ ही अज आपां प्रभु यीशु दा सुभाਅ वेखण वास्ते जा रहे हां। आमीन। सब जन खोलो मेरे नाल फिलिपियां ओदा 2 नंबर चैप्टर ओदी मैं 2 ऐत तो शुरू करांगा जिन्हां कढिया अच्छे तरीके नाल पढ़ दो जिन्हां कढ लिया वा। ऐसी आवाज बिल्कुल ओके वॉइस ओके होवे कोई फट फट ना होवे टिक पटिक ना होवे पूरी क्लीयर आवाज होनी चाहिए ओदे विच। हाँ जी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ संत पौलुस जेड़ा वा फिलिपियां दी कलीसिया नूं की खत लिख रहा परमेश्वर दा दास कहंदा ता मेरा आनंद पूरा करो कि तुसी पहले नंबर ते एक मन किया साडी सारी कलीसिया दा मन की होना चाहिए की कह रहा परमेश्वर कहंदा पहले नंबर ते एक मन होवो ते इक्को जिहा प्रेम की करो एक नूं वध करो एक नूं घट करो एक ना ज्यादा करो ते एक ना घट करो इदां कहंदा ना प्रभु सारे वालों इदा कहना ना हुण आपे दी वेख लो कई तुहाडे ज्यादा कलूस हुंदे आ ज्यादा यार हुंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ मेरा आनंद पूरा करो पहले नंबर ते प्रभु ने कहा तुहाडे मन जेडे एक होण इक्को जिहा प्रेम रखो इक्को चित्त ते इक्को मत की आ इधर मेरे नाल ध्यान दो इक्को चित्त ते इक्को ही मत ते साडे चर्च च जिन्ने बेटे सारे मत होनी होगी अलग अलग मत आ इसे करके ही ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ दूसरे नंबर ते इक्को जिहा प्रेम रखना इक्को चित्त ते इक्को मत होंदी की आ तुहानूं पता शैतान भी जो अटैक करता वह भी एक मत होके ते फिर ही सारिआं नूं नेरी लिआउंदे आ किन्ने लोग सुनदे क्योंकि बाइबल च प्रभु यीशु ने कहा ना जो प्रभु ने एक गुंगे ते प्रेयर की उत्तों दुष्ट आत्मे निकले तो गुंगे ने बोलना शुरू करता तो लोगों ने की आख्या कि प्रभु ये ब्याल की सहायता दे नाल लोकां चों दुष्ट आत्मे की आ प्रभु ने कहा जे शैतान किन्ने ने उस वचन नूं पढ़िया प्रभु ने कहा जेड़ा जे शैतान नूं कड्डेगा तो उहदे राज विच की पै जाएगी समझ लगी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਮਤ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ
ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਚਰਚ ਬਦਲ ਦੋ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ नहीं करते। रॉन्ग साइड जाने वाले लोग। पहले नंबर ते प्रभु ने आख्या जे शैतान दे लोग, प्रभु ने कहा शैतान शैतान नू कड्डेगा तो उन्हां दे राज विच की पैरेगी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਤੋ ਵੀ ਵੇਲੋ ਇੱਕ ਮਤ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਚਾਲੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੜੀ ਖਲੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਏਕਤਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, दूसरे नंबर ते एक मन नहीं, इको जिहा प्रेम नहीं आ, इको चित नहीं आ, इको ही मत। जे घर च घर वाली प्रेयर करदी आ ते घर वाला रोटियां खा के 20 किते लागे घराड़े डਿਆ ਹੁੰਦਾ मारन, ਉਹ कर ला तू, मैं सवेर दे काम कीता। बंदा पुछे भी तेनू वचन की कहंदा? सही गल आ, सोचो आपे, सोचो तुहानू आपे समझो। पहले नंबर ते प्रभु ने आख्या एक मन होवो, घर वाली दा ते घर वाले दा इको मन होवे। अगली साइड ते इको जिहा प्रेम रखो, फिर प्यार भी तुहाडा इको जिहा होना चाहिदा। अगली साइड ते लिखिआ तुहाडा एक चित्त होवे, चित्त भी दो दिक्के होण, फिर तुहाडा इको ही मत होवे। ते किहड़ी चीज़ तुहाडे अगे खलो जाएगी दसो मैनू, की खलो? इत्थे फसदे कि नहीं लोग आण के? पवित्र बच्चे नूं जदों ध्यान दे के सुनोगे फिर तुहानूं पता लगना। हुण घर वाली बेचारी बच्चे लई दुआ करदी है, परमेश्वर मैनूं बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, ते घर वाला लगे बुलट मोटरसाइकिल चलाउण गड़ 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 लागे घराड़े कन्ना कोई रूम लैन दे, कोई सराणा लैन दे, वो भरा है होंडा लागे। समझ लगी? उत्पत्ति 25 दी की आयत पढ़ के बाइबल दे विच लिखिआ जदों इसहाक ओदी वाइफ जेड़ी रिबका ब्लैस नहीं सी, यहोवा परमेश्वर ने आख्या कि अपनी पत्नी रिबका लई प्रेयर कर। मैं ओदी कुख खोलण वास्ते किया। ये तो मेरे रोल बंदे दा भी हैगा कि कल्ला जनानी दा ही आ? बोलो। जो आप वचन ध्यान ना पढ़ते हैं उस जगह ते लिखिआ कि जो पवित्र आत्मा की आवाज आई, पवित्र परमेश्वर ने बोलिया कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका लई प्रेयर कर, ओदी मैं कुख नूं खोलण वास्ते किया। ਇਹਦਾ मतलब की आ कि कल्ला जनानी का रोल है कि बंदे का भी है? तुसी मैनूं दस दो, दसो। बंदे का भी रोल है ना, तो बंदे ते फिर तुसीं सोचो, फिर बंदे तो बंदा ही है ना, कि मैं बंदा तू जनानी है। ऐदा नहीं। वेखो भैन भराओ, जो तुसीं एक दूजे नाल बहस हो गए, दूजे नाल ਇਹੋ ਤੇ शैतान ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ फायदा हो चुके, ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ फायदा ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਨੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਮੈਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਮਰ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। बोलते कि नहीं था मर परा, मैं नहीं करनी, तेनू ज्यादा फिर मैनू ज्यादा। शैतान कहता वाह वाह वाह, अपनी ब्लैसिंग नू पछाणो, अपनी प्लैनिंग पछाणो। शैतान किते किते तुहाडे घर नू डिसकनैक्ट कर रहा, तुहाडीआं बरकतां चरा रहा, खा रहा, पर तुहानू समझ नहीं हैगी। औरत जदों ही पढ़ते हैं राजा दी किताब च लिखा कि दो औरतां दोवें वैश्या सी। हुण सुनो, कईआं नू सौन की बड़ी आदत है, खान ते सौन तो बाद पता नहीं होंदा भी मैं कितने बयान ते कितने नहीं। बाइबल च लिखा दो औरतां सी, दोने ही प्रैगनेंट सी, लिखा उन्हां दे बेबी होए। उस तो बाद दसा कि एक जनानी ने पलटी मारी जो तो बच्चा थले दे के अपना की कर दिता, अपना बच्चा मारता। तो जेड़ा जिंदा बच्चा सी वो चुक के अपने ना पाता, तो जेड़ा मरिया बच्चा सी वो दूजी जनानी ना की करता। हुण ये मैं तुहानू क्यों दस लगा, किन्ने लोग आ जो शैतान रात नूं आंदा तुहाडीआं जिउंदियां चीज़ां चुक के की हो जांदा, सेहत चुक के लै आंदा, बरकत चुक के लै आंदा, बीमारी तुहाडे उपर छड्ड जांदा भी आले फड़। कारण की? ज़्यादा खाना ते ज़्यादा की आ, कोई मिडनाइट प्रेयर नहीं, कोई प्रभु दे वचन दी समझ नहीं, काम करे, काम नूं बस जोर चढ़ी जांदे, काम ही। अज मैं एक वचन पढ़ रहा मत्ती दी इंजील दे विचों, बाइबल च लिखा जिथे तेरा धन तो उत्थे तेरा
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੋ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ, ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 2 ਚ ਸੌਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 2 ਚ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ, ਇੱਕੋ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? राजे ने की बोलिया, राजे बहुत डिफिकल्ट काम होगा। राजे ने की बोलिया भी चलो ठीक है। राजे ने कहा कि तलवार मंगाओ। सुनो ध्यान ना, राजे ने कहा कि तलवार मंगाओ, मैं बच्चा कट दांगा। हुण तुसीं ये सोचो कि जिहदा बच्चा हैगा सी उन्हें बेचारी ने सोचा है जे मार दिता बच्चा ये तो मेरे काम का भी नहीं रहना। चलो मान लो वो लै जाएगी, मैनू देखता तो रहेगा ना। एक प्लान सी, मैं बच्चन नूं प्लान करना। असल प्लैनिंग ही की आ कि जदों आपां ज़्यादा सोने आ तो समझ लो आशीष की कड़ी ढीक ना रखियो, गवाही की कदी ढीक ना रखियो। गवाही करनी, जिन्ना गवाही बनानी ना उन्होंने रातां जागणियां पैणियां, अखां सजोणियां पैणियां, यानी कि मूह लद्दा करने पैंदे। पर बस प्लान कदों होंदे जदों ही प्रभु दे नाल समा गुजारदे। आपां सोचदे पास्टर ने प्रोफेसी करती आ, चलो जी हो गया, बाद च कुड़ी हो जांदी, लो पास्टर जी तुसीं ते मुंडा कहंदे होना। ते प्रभु बोलेगा तू मुंडे लई की कीता भैण? पास्टर ने तो मुंडे लई बोलिया, पर आपां की कीता? आपां धन्नवाद भी नहीं कीता, आपां दोवां जीआं ने कदी फास्टिंग नहीं कीते, आपां कदी ध्यान ही नहीं दिता। तो जो तुसीं बीजिया तुसीं ओही वड्ढना। किन्ने लोग सुनते हैं? जे तुसी प्लान गलत किया तो कहने का मतलब प्रभु ने तुहाडी पवित्रताई नूं वेख्या कि किन्ना समा मेरे नाल गुजारदा, किन्ना समा टीवी नाल गुजारदा, किन्ना समा मोबाइल नाल गुजारदा, किन्ना समा बाइबल नाल गुजारदा। तो प्रभु ने वेख्या ना तुहानूं। हुण रिजल्ट तो उही होना तुहाडा अगले बन्ने जो तुसी कर रहे। पास्टर दे मुंडे दी प्रोफेसी करदी, प्रभु तैनूं बेटा देण जा रहा। हुण आपां वेखना ना भी आपां उन्हां भैणां वर्गियां ते नहीं जदों रात नूं सुत्ते रहे ते शैतान आया ते मुंडा चुक के कुड़ी पा गया साडे नाल। किन्ने लोग सुनते? समझ आ रही कि नहीं आ रही? कदी किसी नूं दोषी नहीं बनाना, ना प्रभु के दास नूं गलत बोलना ते ना तुसी प्रभु नूं माड़ा कहना। इहो वेखना कि मैं वचन के मुताबिक किन्ना चली आ, मैं किन्नी मेहनत कीती आ। अज आपां गड्डियां वेने, कोठियां वेने, घर वेने आ, उन्होंने मेहनत कीती हुंदी आ, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते आ। तां आपां दूसरे लोग एवें सड़ी जाने उन्हां वेख के उन्हें ते आप बना लिया, उन्हें ओ यार तुसी भी बना लो, तुसी मेहनत करो, तुहाडे कोल मेहनत नहीं हुंदी। किसी के बच्चे वाल वेख के जलन नहीं करनी, किसी के घर वाल वेख के जलन नहीं करनी। इको गल सोचो कि प्रभु जिस तरह तू उन्होंने ब्लैस किया तू मैनू भी की कर, तुहानू नहीं करेगा वो। बस फिर जलन बंद। किसी को वेख के सड़ना नहीं आ, इन्हें आ कर लिया, ये को प्रभु जी इन्हें किया, इदा खुदा मेरे जीवन च भी होवे। ते लगातार प्रेयर फाइटर बनना। जेडे फाइट करनगे उन्होंने पता जितना किदा वा, ते जेडे सुस्ती वाले वो तो भरा जित नहीं सकते। उन्हें चर्च भी बदल देना पर अपनी आदत की करनी वो नहीं बदलनी। उन्हें चर्च बदलिया जाना वा पर आदत नहीं बदल। आदत बदलोगे तो प्रभु तुहाडी लाइफ खुल के काम करेगा, खुल के। अज आपां लाइफ, अज आपां सुभाਅ नूं, अज आपां सुभाਅ ही चेंज करने वास्ते वचन खोलिया कि अज साडा सुभाਅ किदां दा होना चाहिदा। पहले नंबर ते प्रभु ने कहा मेरा आनंद पूरा करो। पहले नंबर ते प्रभु ने कहा एक मन होवो, इक्को जिहा प्रेम रखो, इक्को चित होवो, इक्को ही मत। किन्ने लोकां नूं समझ लगी है? ये अगे वधन दी प्लान। जे आपां इन्हां गल्लां नूं नहीं मनदे ते फिर आपां प्रॉब्लम च जावांगे। इस करके मैं सुलेमान की उदाहरण इस करके दी आ भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने रात को सोना ज़्यादा वधिया, खा लिया सौ लिया, कोई मिडनाइट 12 तो 2 की प्रेयर नहीं। दाऊद भजन सहता है 119 जो तो पढ़ते हो लिखा आंदा मैं 7 बार प्रभु तेरी उस्तत किया, आंदा दिन विच मैं 7 बार
ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? 3 ਵਾਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੂ ਭੈਣ ਜੀ ਰੋਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਐ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਾ, ਹੋਰ ਖਾ, ਜਿਆਦੀਆਂ ਖਾ, ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਥੋੜੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਬਸ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜੇ ਰੱਖਣੇ, ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਆ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹੋ ਹਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭੇਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ। ਆਡਾ ਭਲਵਾਨ ਬੜਾ ਅਗਲੇ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਏਡੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਭਰਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਵੇਖੀ ਕਿਦਨ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੈਨੇ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਐਤ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਵੈਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਥੋੜੀ ਆ। 3 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਨੇਵਰ ਨਾ ਕਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਚਰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਤਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਗਧਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗਧੇ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਘਲਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਧਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ। ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਆਪਣਾ ਗਧਾ ਜਾ ਕੇ। ਵੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਦਾ, ਵਕੀਲ ਦਾ, ਖੋਤੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਡ ਮਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਛੰਡਾ ਮਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹਟਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਤਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਛੱਡ ਦੀ ਆਦਤ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਛੱਡ ਦੀ ਆਦਤ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚਰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਛੱਡ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਛੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪੇ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਛੰਡਾ ਮਾਰਦੇ, ਗਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲਣ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਛੰਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਦੀ? ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ
ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚਰਚ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਧੜੇਕ ਹੋਣ ਡਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਚ ਆ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਐ ਸਪੀਕਰ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਵੇਖੋ ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗਵਾਈ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਘੱਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਗਾੜੀ ਲਾਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਗਾੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਚਰਚ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੋ। ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਰਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜੋ ਯਾਰ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਹਰੇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲ ਕੱਲ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਘਾਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਖੋ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਤਮਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕੰਨ ਝਾੜ ਜਾਣੇ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ? ਚਲੋ ਬਈ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ?
प्रभु यीशु ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਸੀ? ਵੇਖੋ 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 ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਬਾਨੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੜੇਬਾਜੀ, ਈਰਖਾ, ਧੜੇਬਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ, ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ 2-4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਐਸ ਐਤ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 6 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਰੀਕਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਇਆ ਕਰੋ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਦੱਸਾ ਕੋਈ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਨਾ 14 ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ। ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲਿਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ 2 ਦੀ 5 ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਲਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਂਟਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ?
ਛਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆ, ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਫਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆ, ਪਿਓ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜੋ 6 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਤ ਟੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓਏ। ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸੋਚੋ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪਛਵਾੜੇ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕਵੈਰ, ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਸੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਤੇ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਖਣਾ। ਸਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਭਜਨ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਊਂਡ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਸਾਊਂਡ ਐ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਚੋਏ। ਅਕਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਕਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਤਾਈਂ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਆ? 5 ਮਿੰਟ ਚਰਚ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਖਤਮ, ਤੇ ਡੀਕਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ,
इधर ध्यान करो, कहती है मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकती। कहता फिर वो की करते हैं, वो चर्च नूं सुनना बंद कर देंगे, यूट्यूब ते ना तो उसदा वचन सुनते हैं, फिर उत्थे जाना शुरू कर देंगे जिथे तुहानूं घर बारे प्रोफैसी हुंदी, गड्डियां दे बारे प्रोफैसी हुंदी आ, तुहानूं बहुत सारी बरकतां दे बारे दस्सिया जांदा कि तुहानूं आ मिलना, तुहानूं जे मिलना, तुहानूं फलान मिलना। पर कहता एक दिन जिदन क़यामत होएगी, जिदन उहदा खाता खुलेगा, उस समय नूं किहड़ी चीज़ बचावेगी? किन्ने लोगों ने समझ लगन दी? जो दा खाता खुलेगा, जो प्रभु बोलेगा वचन ते मेरा सी, दसन वाला ये सी, तू मेरे वचन नूं रिजेक्ट करने वाली कौन सा? कहता जिथे लाउन पाउण तो रोकिया जाता, वो चर्च नूं छड्ड देंदे, ओहदा सरमन बंद कर देंदे आ, ओहदे वचन नूं नहीं सुनते, फिर उत्थे चल जांदे जिथे उन्हां नूं खुश कीता जांदा, खुश कीता जांदा। किन्ने लोग सुनते आ? समझा रही मैं की कह रहा? पवित्र बाइबल नूं लोग शॉर्ट च लै रहे कि शॉर्ट कीता, चल ठीक है, दो चार ऐतां बोले चलो जी कोई नहीं भैन जी तुसीं ब्लैस जी, ते बाकी दे विचले काम किन्ने करने? समय लग रही मैं की समझा रहा? अज शॉर्ट फॉर्म च लोग अमीर बनना चाहते, शॉर्ट फॉर्म च चंगे होना चाहते, तो प्रभु ने तो शॉर्ट में कुछ नहीं किया, उन्होंने सलीब चुकनी पई, वो मार खानी पई, उन्हें सारा कुछ किया, फिर तुहानूं शॉर्ट च किदां लै जाएगा? वो मतलब मेरे साथ तुहानूं पास्टरां ने लै जाना वा, पास्टर ने बोलता तो आप चल गए। किसी पास्टर वाल ना वेखो, बाइबल पढ़ो तो अपने दिमाग नूं सीधा करो जिद्दां बाइबल सिखा रही है। जे लोगों के मगर लगोगे तो तुसीं लोकां वर्गे समझ लो। फिर बाइबल तां ही कहंदी ना कि वो अपनी जो तमोथीस पढ़दे आ कि वो कन्नां दी जलून दे नाल अपने विषयां दे अनुसार ढेर सारे गुरु की करनगे, लिखिया कि नहीं? उन्हां गुरु वो लभना जिहड़ा रोके ना, गुरु वो लभना जिहड़ा कि मेकअप करो, कोई नहीं भैन जी कर लईदा, थोड़ा थोड़ा कर लईदा, कर लिया करो। क्यों? मेरे चर्च दे लोग ना घटन, चर्च दे लोग वढाला तो भाई तेरा अपना की बनना? चर्च के लोग तो वध जाएंगे, ब्लैसिंग भी वध जाएगी। कल मैनू खुदा दा आत्मा मेरे नाल 2 दासां दे बारे बोल रहा है, मैं ना नहीं लेना, सानूं लोड़ नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है देख किन्ने दबके मारते हैं, किन्ना गलत बोलते हैं, किन्नी मान लो पैसा भी अज साडे कोल करोड़ां अरबां ना आ गया, जिन्ना भी आ गया, मैं मैनू प्रभु कहने कि मैनू ये दस कि जो बंदा मरदा कोई चीज़ नाल जाएगी? बस बड़े फेमस पास्टर जिन्होंने बारे मैंने खुदा दा आत्मा मेरे नाल गल कर रहा है कि देख मन मानी होनी, जिन्हों मर्जी हो तेरी है फलांटिंग, जो मर्जी मूँह चो शब्द आप माड़ा कढ़ दे। हुण मान लिया एक मान लो एक साउंड ऑपरेटर आ, जो साउंड ऑपरेटर नूं आपां गलत शब्द बोलते हैं तो उहदे अंदर आत्मा किहदा वा? तुसीं बोलो किहदा आत्मा दे अंदर? बोलो चिवाई ना। वो साउंड वाले नूं फिर गल जानदी कि प्रभु नूं जानदी? बोलो। एक कैमरे वाला बंदा कैमरा चलाउंदा वा, उहदे अंदर प्रभु दा आत्मा ते तब के कैमरे वाले नूं वजन दिओ, किनूं मारन दे जी? बोलो बोलो। फिर वेखो तू ये ना वेखो कि दोबारा आ के हुंदा है, वेखो उहदे दोबारा गलतियां किन्नियां होण डईयां वा। जो ब्लैसिंग वड्डी करदा ते गलतियां भी फिर वड्डियां ही करन दिया वा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक पास्टर जो के बंदे नूं के तबले वाले नूं दबका मारदा, तेरा तबला फलां ते टिंग, उहनूं गलत शब्द बोलदा ते प्रभु